નમસ્કાર બીબીસી રાજસ્થાન ને વાગડનો ભાંજગઢ દેખવા વાળા સબ દર્શક અને સુભાજી મહેતા ને હેમંત પાઠક રાયનો ખૂબ ખૂબ નમસ્કાર ભાઈ આપણે સુભાજી એ કે ઘર में भी કેનેક ને પૈસો આલા કે જેમ આપણે ઘરવાળીને પૈસો આલ્યો કે ભાઈ આ તારે મહિનાનો ખર્ચ મહિના બાદ મેં હિસાબ પૂછા આપણે કે ભાઈ આપણે 2000 રૂપિયા તને મેં આલ્યા તો મહિનાનો શું હિસાબ હે કેટલો ખર્ચો થયો કેટલો બચ્યો હું કામ કરાવ્યું તે ને શું થયું હવે આ स्थिति तो આપણે ઘરની है लेकिन अगर मान लो नेता संसद में होवे के विधानसभा में होवे के भी होवे એને જે પૈસો સરકાર આલે આપણે વિધાનસભા ક્ષેત્ર में કે સંસદीय क्षेत्र में ખર્ચો કરવા બદલે તો એનો હિસાબ કોણ પૂછેગા ઠીક है सही बात ને હવે સવાલ ઉઠી રહ્યો है કે જે પૈસો મળી રહ્યો એનો હિસાબ આલો तो હવે मतलब लोगों में एक जबान तो આવી है कि कम से कम हिसाब तो पूछी रहे के लेकिन આડમે સાહેબ એકા બીજાને હિસાબ પૂછી રહ્યા હિસાબ કોઈ હાલવા તૈયાર નથી मतलब आना हुआ कि अपना अपने क्षेत्र में कि तीन पार्टी ना प्रतिनिधि कांग्रेस भी बीजेपी ने बीएपी ना भी हाँ तो मतलब હવે બે વાર અઢી વર્ષ પર લગભગ થવા હોય લોકસભા વિધાનસભા ક્ષેત્રના બી તો હવે પાછો ચુનાવની ગણતરી પાછો શરૂ થઈ ગઈ તો હવે ધીરે ધીરે હિસાબનું પૂછવાનું એ બી રાજનીતિ પોલિટિક્સ શરૂ થઈ ગઈ હા મતલબ કે અડધો સમય નીકળી ગયો સરકારનો રાજ્ય સરકારનો બી નીકળી ગયો અને લોકસભાનો બી નીકળી ગયો બે અઢી વાર થઈ ગયા તો હવે બાકીના બે અઢી વાર હવે આને માથે 2 સાલ કે ભાઈ તમે પૈસો ખર્ચો કર્યો તો કી કર્યો કે પહેલા હું કે નગર નિકાય ને પંચાયત चुनाव અપાવરા એમ કઈ હે હા એ બી નવેમ્બર में ये भी पॉलिटिक्स पूछी रही है मतलब कल मतलब ने भी हिसाब ने बहाने पॉलिटिक्स शुरू थी पॉलिटिक्स शुरू થઈ ગઈ કેમ કે આપણે શું થયું હે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ને कांग्रेस वाले सांसद राजकुमार रोज थकी हिसाब मांग्यो कि તમે 2 साल में 2.5 साल में हो काम કર્યું बताड़ो सही बात ठीक है ने राजकुमार रोज जो है ई कांग्रेस ने बीजेपी वाला थे कि सरकार थे कि हिसाब मांगी रहे हैं कि તમે हो काम करावी बताड़ो दो बे अड़ी सही है हाँ राजकुमार रो थे ये सांसद है बीजेपी ना ने आ प्रदेश में सरकार बीजेपी नहीं है हाँ ते सांसद मुझे पूछी ने कि सरकार ने राज्य सरकार हो इस विकास કર્યો ने पिलाड़ी बीजेपी वाला सांसद पूछी रहे कि તમે सांसद मत के हो विकास करायो भाई देखो सरकार किनी भी वे सांसद होवे के विधायक होवे जे इन्होंने फंड मले हर साल આપણે સંસદીય ક્ષેત્ર में या विधानसभा क्षेत्र में खर्च करवा बदले ई तो वाकई में इन्होंने हिसाब तो आलવો જ હોય ठीक है जनता ने हिसाब तो आलવો જ હોય ताकि जनता ने में एक भरोसा बने सही बात लेकिन घणी वक्त वो था कि कई काम करावी हुए तो हिसाब आलेगे भाई कोई भी अब एक जनप्रतिनिधि एक सही बात मैंने की कि આપણે जनता नामे આપણે એક હર સાલનો લેખા જોખા પેશ કરે બે એક સાલ થઈ ગયો મેં આ કામ કરાયું મેં આ વાતો કર્યો તો આ પૂરો કરી નાખ્યો એક સાલ નો ચાલે 2 સાલ હિસાબ માંગે क्योंकि चुनाव करे वादा करें मैं आ कर दूंगा ने પછી जनता तो की हिसाब मांगवा जाए सही है तो जनप्रतिनिधि हिसाब मांगे નથી हाँ तो हिसाब पर आड़ में एक चीज बीजी भी है सुभाजी देखो આપણે જેમ વિધાનસભાની વાત કરાંગે तो જેમ बांसवाड़ा विधानसभा है तो आ कांग्रेसના વિધાયક है अर्जुनजी बामनिया सही बात कुशलगढ़ बात करें तो कुशलगढ़ में कांग्रेस है घाटोल बात करें तो घाटोल में कांग्रेस है बागीदोरा में बात करें तो बागीदोरा में भारत आदिवासी पार्टी है सही बात ठीक है ने खाड़ी गढ़ी में एक बीजेपी नो विधायक है सही बात ने डूंगरपुर ની વાત करें तो डूंगरपुर में भी इसी स्थिति है ठीक है હવે विधायक तो विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है लेकिन अगर આપણે सांसद ની વાત करा तो बांसवाड़ा डूंगरपुर ने 8 विधानसभा ने मलावीने ने एक सांसद सही बात है तो एणन तो बांसवाड़ा डूंगरपुर पूरा क्षेत्र में हो काम કર્યું બતાડવું છું हाँ तो आ कुल मिलावीने एक हिसाब मांगवाना था कि बीजेपी द्वारा बीजेपी माते प्रेशर पॉलिटिक्स एक मतलब कुल मिलावीना राजनीतिक खेल है जे एकाबीजा माते प्रेशर पॉलिटिक्स કરી રહ્યા ને હવે આના મુદ્દાને લઈને અગાડી હું થવા વાળું એ बहुत मतलब आड़ में विवाद भी थाएगा आड़ में बयानबाजी भी थाएगा आड़ में है कि अखबारबाजी भी थाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थाएगा मतलब जार तक चुनाव आवेगा कि तार तक है वो माहौल उभो कर देगा भयंकर वारो कि भाई केड़े हो विकास का काम करी ने केड़े हो नहीं करी सही बात ठीक है तो सवाल कुल मिलावी नहीं है कि भाई जे जनप्रतिनिधि है जे लोगों वोट लईने ने चुनीने आव्या है एनानी जिम्मेदारी तो है कि अपना अपना क्षेत्र में जो है काम विकासનું કરાવે જનતાની જે સમસ્યા है એના સમસ્યાનું સમાધાન કરે ચાહે રોડની સમસ્યા हो કે ચાહે પાણીની સમસ્યા हो કે ચાહે बिजलीની સમસ્યા हो ચાહે સ્કૂલોની સમસ્યા हो ચાહે પંચાયત ભવનની સમસ્યા हो કઈ બી સમસ્યા हो એના માટે કામ કરવું જરૂરી ને એ લાખો રૂપિયાનો જે ફંડ આવે એ ફંડ ઘણી વખત લેપ્સ બી થઈ જાય કારણ કે કામ જ નથી થતું ये मतलब अभी क्यों है कि आजकल पहले सियासत आती थी ने ये अलग टाइम में थी आजकल सियासत सुर्खी में रहने सियासत है सुर्खी भारती बने
હા કામ નાનું ને દર્શન મોટા એ વાળી સ્થિતિ દર્શન મોટા ને લોગ હું મુદ્દા બનાવે મુદ્દા બનાવે મુદ્દા બનાવીને મુદ્દાને લોકોને બેસમાં લઈ જાય આंदोलन करवाने हाँ, धरना बस यही, प्रदर्शन हाँ, करवाने बस आरोप यही। प्रत्यारोप लगाने यहाँ तक हसे मुद्दा मतलब मुद्दा धरातल भगवान है हाँ। मतलब ये सब सियासत ना यहाँ तक हसे ये सही बात धरातल माते હું કામ થઈ રહ્યો કે ને ખબર નથી ना सही बात है આજે અગર જિલ્લા પરિષદ में या કયા भी પેલા में संसदीय क्षेत्र की जानकारी काढो કે पिछला 2-2.5 साल में डेवलपमेंट ना હું કામ થયું તો ઢાકના 3-5 કઈ વધારે એવું કોઈ ઓથેન્ટિક કામ નહીં મળેगा कि हाँ वाकई में आंतरिक जनता ની ભલાઈ થાય एक माइलस्टोन साबित થાય ને એવું કામ जैसे कि जोशीजी माई डैम बनाવી ગયા ठीक है આજે કેટલા સાલથી ગયા અને આજે એક જ વાત આવે કે બાટામાં હું માઈ ડેમ હા તો એ માઇલસ્ટોન જોશીજી સ્થાપિત કરી ગયા એવો કામ આજે કયો પંડિતજી બનાવી ગયું તમે માઈ ડેમ ની વાત કરો પાવર પ્લાન્ટ હે આપણે અહીં ખરી હા જલ પન बिजली એ બી એના ટાઈમ એ બી એના ટાઈમ બન્યા હા માઈ ડેમ બન્યું એટલે ઈ બન્યા બન્યા એને બાદ में જે ફેક્ટરી આવી જે મિલે એ આવી બી એના ટાઈમ આવી હતી એ બી એના ટાઈમ ના હા मतलब एने जवा बाद में आना क्षेत्र में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ने अलावा હા કોઈ એવું ધરાતલ માટે મોટો કામ નથી નથી આવ્યું આવ્યો સહી કોઈ ફેક્ટરી નથી આવી કોઈ ઉદ્યોગ ધંધો નથી આવ્યો કે કોઈ એવો નવો ડેમ કે પુલ કે એવું નથી બન્યું હા मतलब આપણે જેને કહી શકા કે હા વાકઈ में આ જનતાને રાહત આલવાનું ભલે કામ કે ગલિયાકોટ વાળો પુલ એક લઈ લો એક या એવો કોઈ छोटा मोटा બે ચાર કામ હે જે થયા હોगा नहीं बात करें कि हेमंत भाई माई डैम बना देगी वो क्योंकि पूरा जमीन पूरा आसपास तो पूरा क्षेत्र हाँ सदाबहार हर साल लाखों करोड़ों रुपए की जमीन सब एक लई पर ये तो ठीक है सुभाजी लेकिन आवड़े भी असिंचित क्षेत्र जे આપણે है 40% જે બાંસવાડા जिला में असिंचित क्षेत्र है यहाँ पानी पुगाड़वा बदले હું કામ કર્યું किसी लोग ये बोला आज बोला इतना 40 साल माई डैम बना देगी बाद में 40 साल बाद आती है ये पानी नहीं बुकी जबकि આપણે બાંસવાડા થી पंचायत राज मंत्री રહ્યા जल संसाधन मंत्री सब નો बड़ा विभाग રહ્યો આપણે બાંસવાડા में टीएडी मंत्री ठीक है टीएडी मंत्री રહ્યા मतलब कैबिनेट में રહ્યા सब मतलब नंबर 2 नंबर 3 કહેવાતા હતા लेकिन तो भी ई काम नहीं થઈ શક્યું છે આની વાગડને મુકવારે પહેલી ઉપલા कोई પાણીમાં कह सके कि आ मारी उपलब्धि है हाँ ये कोई ये नहीं व्यक्ति થઈ શકે आज भी हम कहीं जोशी जी ने ये क्या था जोशी जी वो क्या था आज भी साली આજે भी हिस्सा लीजिए આજે भी वोट लेवा जाएगा के हाँ। तो इस कहेगा कि हमारे बाबूजी के सपनों को हाँ। पूरा करना है हाँ तभी बाबूजी ने सपना मतलब कहा, તમે હો કર્યો કાર્ય આ પૂરા થયેગા। તમે તમારું નામ ને હો मतलब આજે હે કે આજે આ નેતા આ કર્યો કામ ને जबकि देखो હવે હું है कि पंचायत चुनाव आपवा वाला हाँ ठीक है આપણે ઠેલાતે આ सब नवंबर में આવી ગયા है कि भाई नवंबर में करावागा હવે નવंબર में भी થયેगा કે નહીં થયેगा એ કે ને માતે કઈ કહેવાય નહીં लेकिन कुल मिलाવીને આના વિષય में राजनीति એટલી ભયંકર થઈ રહી है राजनीति એટલી લંબા સમયથી થઈ રહી है કે હવે એકા બીજા માતે હવે આ આરોપ પ્રત્યારોપનો જે દોર ચાલુ થયો હોય ને એ હવે ખતમ થવા વાળો નહીં જ્યાર તક કે ચુનાવ નહીં આવી શકે सही बात है ને આમ જનતાને અંત કે હું મળેગા કઈ નહીં મળેગા हाँ हाँ રોજ ઉઠીને અખબારમાં ખબરે રોજ ઉઠીને આજે આનો ધરનો પ્રદર્શન આજે આની પ્રેસ કોન્ફરન્સ આજે આણે આરોપ લગાડ્યા આજે આણે આ સવાલ પૂછ્યો ઈસ મળવાનો હોય सही बात मतलब ધરાત देखो રોજગારના અવસર ખતમ થઈ ગયા खत्म શિક્ષાના અધિકાર મેં આ હું થઈ રહ્યું એ ખતમ થઈ ગયા સ્કૂલે જર્જર પડી થકી એના માટે કોઈ કામ કરવા બદલે તૈયાર નહીં है सही बात ફેરી માનસૂન આવી રહ્યું ને ફેરી હાદસા થયેગા રોડની સ્થિતિ એટલી ખરાબ है કે બાંસવાડા में કોઈ રોડ ठीक કરવા બદલે તૈયાર નહીં है मतलब स्वास्थ्य सेवा में તમે દેખી લો હોસ્પિટલની હાલત એટલી ખરાબ है કે ડોક્ટર નથી નર્સિંગ સ્ટાફ નથી બંધ થઈ છે इलाज નથી મળતા मतलब રેફર कार्यकाल થઈ મને જાય लागे कि आप आगर क्षेत्र है ने मतलब आजादी ने बाद में कितना फरते मतलब वाला विकास मतलब आज तक समझ नहीं है कि आना के उपेक्षा रान वागड़ में रखी मतलब बात हो जबकि राजनीतिक रूप से एक तो सशक्त बालमा तो मुख्यमंत्री जगदीश जोशी ने टाइम में रहा एन बावजूद भी राजनीतिक रूप से इतने उपेक्षा रखी है करी कोई विकास कार्य कोई पार्टी आई कोई विकास कार्य खाली या नाम मात्र वोट बदले विकास कार्य आज बता दे बहुत मतलब जैसे रेल नहीं है ठीक है डंगना हाईवे नहीं डंगना नेशनल हाईवे नहीं तो विकास कार्य हरते था अर्थ થાય એ વાત બી સહી हाँ। બટ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધા હોગા તો કોઈ ઉદ્યોગ ધંધો બી આવેગા हाँ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની કોઈ સુવિધા જ નથી તમારે રેલ પરિયોજના આજ તક પૂરી નથી થઈ पूरी थी मतलब 1200 કરોડની રેલ પરિયોજના હતી આજે આજે 24000 કરોડ રૂપિયાની રેલ પરિયોજના થઈ ગઈ इन बातों के એને બાદમાં બી હજી લગન કોઈ બન્યું નથી सही भाई જમીને અડધી એક્વાયર થઈ ગઈ ને પાછી કબજા થઈ ગયા કામ જેટલા થયા આરઓબી આરયુબી ને ઈ सब ખરાબ થઈ ગયા सब ठीक પટરીએ બદલે જે આવ્યા હતા લોડા ઈ सब अभी ગાયબ नवी થઈ सर्विस हुई ગયા। હવે નવી સર્વિસ થઈ हाँ। કે નવી રેલ લાઈન કાઢત हाँ। मतलब कुल मतलब देखो कई वक्त तो હું है कि મને આશ્ચર્ય થાય કે આટલા આટલા વાદા આટલા સાલ થકી થઈ રહ્યા છે हाँ ને એને બાદ में भी काम નથી થઈ રહ્યું ને ફેરી એનો સ્વાદને લઈને ને હર 5 साल में ઈ नेता पासल होकर मन में बड़ा आश्चर्य था जाता कि जाई नेता जाता नेता कहीं बड़े जाए हाँ मतलब वाकई में हरम वाली बात है कि मतलब देखो एक बात तो सही है कि जे
नेता रहे એને શરમ તો વેસી ખાવી પડે सही बात है। क्योंकि वो है कि લોકોને વેસ में हर साल इस वादा લઈને પાછો જાવો ને લોग भी वाकई में એટલા બોરા હે કે મતલબ કે એનન में હું કે વાકઈ में એનન વાદા માતે પારી ફેરી યકીન कर ले ને ફેરી વોટ આલ દે ને ફેરી આમાં એનન actually હવે એમાં બી એક વાત બી લોग દીકરી भी પૂછવા પર તૈયાર નથી સવાલ નહીં આપણે વિકાસ પર એ વાત નેતા દીકરી જે સગા દીકરીઓ કે વ્યક્તિ લાભાર્થી હાલ દો હા मतलब पेंशन वायदा बतावी दो वृद्धावस्था पेंशन हाल दो मतलब गांव નો વિકાસ નક્કી કરો વ્યક્તિગત લાભાર્થી બનાવી દો હા વોટ લેવાનો નવ તરીકો આવી ગયો मतलब ये तो करो देखो આપણે હું કે ફ્રી ના ચક્કર में लोग એવા ફરી છે હા ફ્રી ના ચક્કર में કે ચલો પેલાને મળ્યું મન તો મળી રહ્યું કે પેલાને હું થયું મન તો મળી રહ્યું ગામનો વિકાસ સડક કેમ નહીં મળી તો હું થયું લેકિન મન તો પૈસા મળી રહ્યો પાણી નહીં આવ્યું તો હું થયું મન તો પૈસા મળી રહ્યો પછી ને મારી સ્કૂલ ઠીક નહીં થઈ સોરઠ ઠીક નહીં પડી રહી ને પડી રહી અહીંયા વખત મરી રહે કે જીવી રહે કે મતલબ કેને ખબર મારે તો પૈસો મળી રહ્યો મન તો આટલું અનાજ મળી રહ્યું મન તો આટલું કેરોસીન મળી पहले वोट आलता था गांव में रोड बन्यो हम्म। गांव में लाइट આવી गांव में स्वास्थ्य केंद्र बन्यो लाइट में गांव में स्कूल में આવી એમાં વોટ આલતા હતા આજકાલ અમે એટલી પેન્શન આલી અમે આટલે મકાન બનાવ્યા અમે આટલા શૌચાલય हाँ मतलब वोट लेવાનો તો એક લાભાર્થી તરીકે आश्चर्य विषय ये भी है कि आज देखो आप तो पिछला एक साल में આપણે વાગડ ક્ષેત્ર में સમાજ સુધારની એવી ચેતના ચાલી કે લોકોએ દહેજ પ્રથા માટે ને હું કહેવાય ડીજે બંધ કરી દંગા અને હોનું ચાંદી લિમિટેડ કરી દીધું ને મતલબ સમાજ સુધારની ખૂબ પહેલ ચાલી રહી હા લેकिन સમાજ સુધારને હાથે આપણે ક્ષેત્રની સુધારની मतलब કોઈ જાગૃતિ નથી રાજ્યની સમજ બહુ જરૂરી હા રાજનીતિક સમજ નથી હા मतलब आदमी आवे कई वादों करी जाए बे लंबी चौड़ी बातें करी हाँ हमारे नेता कैसा हो भला भला जैसा हो हाँ। एम करी એને પછાડી થઈ જાય એને પછાડી વોટ આલ मतलब આ જે નેતા ને આ જે પબ્લિક है ई બે સમજદારી થકી રાજનીતિક સમજ થકી દૂર है વિકાસની રાજનીતિ માટે કોઈ વોટ વ્યક્તિગત લાભને અલાવા ગામનો હું લાભ થયો આપણા ક્ષેત્રનો હું લાભ થયો ઘણા જિલ્લામાં હું મળ્યો એ બી હિસાબ પૂછો मतलब मैं इनको आज अगर दशा देखो कि गांव में जाता रहो आप इंटीरियर गांव में कहीं में હા तो पंचायत भवन आज सैकड़ों साल पुराना थी ठीक है हो वर थी कि बने रहे के टापरा में साली रही के स्कूले वो कह रहे मंदिर में साली रही के हो साली रही કઈ વાત ने मतलब स्थिति एवी है कि कोई भी धरातल माते काम नहीं થઈ રહ્યું फिर भी वोट ની રાજનીતિ ને ચાલી રહી है ने आ आरोप प्रत्यारोप तो आम ने आम चालता रहेगा चुनाव આવતા रहेगा नेता जीतता रहेगा लोग આમ ને આમ બોરો બનીને વોટ આલતા रहेगा કઈ વાત ને જ્યાર તક એ આપણે સુવિધા આપણે ક્ષેત્રના વિકાસ બદલે સવાલ ઉભો ન કરેગા ત્યાર તક કોઈ બી કામ થવા વાળું નથી તો આ જે વિષય આપે આજે મેલ્યો ને આજે આપણે જે આ ચર્ચા કરી એ વાકઈ में નેતા થકી વધારે આમ લોકોને સમજવાની વાત કે ना भाई हिसाब तो कौन आलेगा नेता से लेगा जनता ने हिसाब पूछो पड़ेगा હા હું એ જ કહી રહ્યો હું ભાઈ નેતા તો એકા બીજાને થકી હિસાબ પૂછી રહ્યા તેને રાજનીતિને સવાલ सही बात है लेकिन जनता ज्यार तक ने આપણે नेता तक के हिसाब ने पूछेगा तार तक ही नेता है कि काम करवा बदले मजबूर ने सही થાય बात है तो सबसे મોટો સવાલ એ છે કે લોકોને રાજનીતિક જાગૃતતા આપણા ક્ષેત્રની વિકાસની જાગૃતતા હોવી જોઈએ ને સવાલ પૂછવો જોઈએ આપણા સાંસદ થકી આપણા વિધાયક ક્ષેત્રના વિધાયક થકી ને આપણા ક્ષેત્રના જનપ્રતિનિધિ થકી તો સવાલ પૂછોગા તો કામ થાયगा तो कुल मिलाવીને આજનો ભાંજગડો કરવાનો વિષય એ હતો કે આવવાવાળા સમયમાં જે બી પંચાયત ચુનાવ આવે કે નગર પરિષદના ચુનાવ આવે કે સાંસદના આવે કે વિધાયકના આવે हाँ એને ચુનાવ પહેલે આપણા જનપ્રતિનિધિને अच्छी तरह થી પરખો એને કેટલો પૈસો મળે કેટલો ખર્ચ થયો કેટલો ધરાતલમાં તે આવ્યો ને કેટલો હું કહેવાય આપણો ભલો થયો ને એને હિસાબથી કે પછી આગળ વોટ કરવાની તૈયારી રાખો તો કુલ મિલાવીને જનતા જાગૃત થાય એટલું અમારું આજનું ઉદ્દેશ્ય હતું આજનું ભાંજગડું કેવું લાગ્યું આજનું ભાંજગડું આપને કેવું લાગ્યું મને જરૂર બતાડજો અમારે યુટ્યુબ ઇન્સ્ટાગ્રામ એક્સ ને ફેસબુકમાં તો જઈને આપ કાર્યક્રમ દેખી શકો ને અહીંયા ખરી કમેન્ટ કરીને જરૂર બતાડજો કે આપને આ કાર્યક્રમ કેવો લાગ્યો ને આપને વિચાર શું है आपने શું હોસવું હોય ને વાકઈ में આ વાત सही है कि गलत है क्योंकि सवाल पूछવો આપનો હક है ને આપ આપણો હકને પહેચાનોગા તાર તક કોઈ બી કામ કરવા બદલે તૈયાર ન થાય ને આપણો મોબાઈલ નંબર बीबीसी राशन नंबर है 9414102499 तो भाई आना नंबर तो तुम्हें याद थी होगा तो नंबर मारते जी भाई धमाधम वाला कमेंट लखो हाँ कई भी है। સેવ કરી લો બીબીસી રાજસ્થાન નામ થી કોઈ બી વાત હોય તમારે આ કોઈ બી સમસ્યા આવે તો બી મોકલી શકો તો એને ચેનલ વાળા આપણે દેખીને અમે સલાહવાની કોશિશ કરેગા ફેરી મલંગા આવું ને આવું ભાંજગડો લઈને તબ તક હાલો મન બેની ઇજાજત સબને રામ રામ જય મહાદેવ